This is Pastor John Vignes and my wife Julia from Apple Valley, Minnesota, and I'm going to be preaching the sermon in English, and Pastor Jesroon from India, Jesroon Palpaka, will be translating into Telugu. The title of the message is, What Does It Mean to Be Born Again? What does it mean to be born again? ఈ ప్రసంగ సారాంశం ఏంటంటే తిరిగి జన్మించడం అంటే ఏమిటి? తిరిగి జన్మించడం అంటే ఏమిటి? Have you ever had the opportunity to share Jesus with someone and you talked about being born again and they absolutely could not understand what you were saying? They say, "What do you mean born again?" నువ్వు ఎవరికైనా యేసు ప్రభు గురించి పరిచయం చేసినప్పుడు నీవు తిరిగి జన్మించావా అని వారిని ఒకవేళ అడిగితే ఏమిటి దాని అర్థము, తిరిగి జన్మించడం అంటే ఏమిటి అని అర్థం అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యచకితులు అవుతారు అనేది మనము గ్రహించవలసిన ఒక అంశంగా ఉన్నది. Jesus had an encounter like that with Nicodemus in John chapter 3, verses 1 through 7. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no man can do these miracles that you do except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And Nicodemus said unto him, How can a man be born when he's old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Marvel not that I said unto you that you must be born again. నికోదేమస్ అనే యూదుల అధికారి యేసు ప్రభుకు ఎదురుపడ్డప్పుడు యేసు ప్రభు వారు మరి ఈ విధంగా మరి బైబిల్లో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 1 నుంచి 7 గల భాగంలో ఈ విధంగా రాయబడినది. యూదుల అధికారి అయిన నికోదేము అనే పరిసయ్యుడు ఒకడు ఉండెను. అతడు రాత్రి యందు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, బోధకుడా, నీవు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదుము. దేవుడు అతనికి తోడ ఇంటినే గాని నీవు చేయుచున్న సూచక్రియలను ఎవడు చేయలేడని ఆయనతో చెప్పాను. అందుకు యేసు అతనితో, ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే గాని అతడు దేవుడి రాజ్యం చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను. అందుకు నికోదేము, ముసలివాడైన మనుషులు ఎలాగూ జన్మింపగలడు? రెండవ మారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయన అడగగా, యేసు ఇట్లనెను, ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. శరీర మూలముగాను జన్మించినది శరీరమును, ఆత్మ మూలముగా జన్మించినది ఆత్మనై ఉన్నది. మీరు చదువు. ఓకే పాస్టర్. Nicodemus was a ruler of the Jews. He was a very educated man. He went to the best seminaries or colleges of his day. He was taught the Old Testament or the law of Moses. The Jews in his community would have said that he was one of the greatest men of God of their day. They would have said that Nicodemus was a very moral man. నికోదేము అనే వాడు యూదుల అధికారిగా ఉన్నాడు. బాగుగా విద్యను అభ్యసించిన వాడు. శ్రేష్టమైన వేదాంత కళాశాలకు వెళ్ళాడు. మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాత నిబంధనను బాగుగా నేర్పింపబడిన వాడు. మరి యూదుల అధికారిగా ఆ దినాల్లో మరి ఆయన ఉన్నట్టుగా మనం గమనించగలం. Yet the first thing that Jesus said to Nicodemus was, Nicodemus, you need to be born again. Nicodemus could not understand this and said, Can a man be born when he's old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Isn't that what many people say to us when we talk to them about being born again? నికోదేమస్ను యేసు ప్రభు వారు సూటిగా మరి ఒక ప్రశ్న అడిగారు. నీవు తిరిగి జన్మించాలని ఆయనతో చెప్పాడు. అప్పుడు ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ముసలివాడైన మనుషుడు ఎలాగూ జన్మింపగలడు? రెండవ మారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశించి జన్మించగలడా అని ఆయనను ప్రశ్నించాడు. My question to you is, why couldn't Nicodemus understand what Jesus was saying? Why don't people understand what we are saying when we talk to them about being born again? నా ప్రశ్న ఏంటంటే, నికోదేమస్ గారు ఎందుకు మరి యేసు ప్రభు చెప్పిన ఆ మాటను అర్థం చేసుకోలేడు? అలాగే ఈ దినాల్లో కూడా చాలా మంది తిరిగి జన్మించవలను అని అంటే ఎందుకు వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా ఉంది?
I'm going to lay some groundwork to answer this question. At first, you will not understand what I'm saying, but when I get done sharing with you, you will clearly understand. నేను ఈ విషయంలో మీకు అర్థం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. మొట్టమొదట నేను చెప్పినప్పుడు ఒకవేళ అర్థం కాదేమో కానీ మీరు కొంచెం గ్రహించగలిగితే తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 1, it says, "For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house made not with hands, eternal in the heavens." What is our earthly house? If a married couple invited me to their house, they'd say, "John, come over to our house." Our is not the house. Our lives in the house, but our is not the house. Our earthly house is our physical body. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది. భూమి మీద మన గుడారమైనను ఈ నివాసము శిథిలమైనను చేతి పనిని గాక దేవుని చేత కట్టబడినదియు నిత్యమైనది ఉన్నదనియు నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని మనం ఎరుగుదుము. ఒకవేళ నూతనంగా మరి వివాహము కాబడిన జంట నన్ను వాళ్ళ గృహంలోకి ఆహ్వానించినప్పుడు మరి మా ఇంటికి రండి జాన్ గారు, ఇది మా ఇల్లు అన్నప్పుడు మనం ఆ ఇంట్లో జీవిస్తాం, కానీ అది మనకు ఆ గృహంలో మన శరీరాలు మాత్రమే ఉంటాయి, కానీ మన ఆత్మ ఉండదు అనేది నేను గ్రహించాను. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 16, it says, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day." Who is the outward man? It's our physical body. My outward man is perishing day by day. I have gold in my teeth. I have some problem with my knees. My hair has turned white. My outward man is perishing. Who is the inward man? Most say soul or spirit. My inward man is being renewed day by day. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం ఈ విధంగా రాయబడినది. కావున మేము అధైర్యపడము, మా బాహ్య పురుషుడు కృషించినను ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు. మరి ఈ బాహ్య పురుషుడు మరి కృషించిపోయే విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే, ఒకవేళ మన వెంట్రుకలు తెల్లబడుచున్నవి, మరి మనం పండ్లు ఊడిపోయినప్పుడు మరి బంగారు పండ్లు వేసుకుంటాం కొన్నిసార్లు, మరి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మోకాళ్ళలో ఉంటాయి, మరి వయసు మీరినప్పుడు అనేక సమస్యల గుండా మనం వెళ్తుంటాము. కానీ మన బాహ్య పురుషుడు అంటే ఇతరులకు కనబడే ఈ శరీరము కృషించిపోయినా కూడా మన అంతర్య పురుషుడు మరి దినదినము బలాభివృద్ధి పొందినట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మన ఆంతర్య పురుషుడు ప్రతి దినము కూడా ఆత్మతో మరి జీవము కలిగి, లేకపోతే ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపణ కలిగి ఆత్మలో జీవించినప్పుడు మనం కృషించిపోము. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23, it says, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." It says spirit, soul, and body. Notice there are three. It doesn't say spirit and body. It doesn't say soul and body. It says spirit, soul, and body. We know what the physical body is. What is the difference between the spirit and the soul? మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 23వ వచనములో ఈ విధంగా రాయబడినది. సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధపరచునుగాక. మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడ యందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడునుగాక. మీరు గమనించారా? అక్కడ మరి మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నట్టు మనం గమనిస్తున్నాము. ఆత్మ, ప్రాణము, శరీరం. మరి అది ఆత్మ శరీరం అని చెప్పబడలేదు, లేదా ప్రాణము శరీరం అని చెప్పబడలేదు, కానీ మూడు విషయాలు అక్కడ రాయబడినాయి: ఆత్మ, ప్రాణము, శరీరము. మరి ఈ మూడిటికి గల భేదం ఏంటి అనేది మనం గమనిద్దాం ఇక్కడ. In Hebrews 4:12 it says, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." It says soul, spirit, joints, and marrow. That refers to the body. That refers to physical. All three are represented again: spirit, soul, and body.
హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి. ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఖడ్గం కంటేను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగలను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది. మీరు గమనించినట్లయితే ఆత్మ, ప్రాణము, శరీరము 3 విషయాలు ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి. We know what our physical body is. What is the difference between the spirit and the soul? The soul is our mind. The spirit is our heart or our innermost being. మనం గమనించినట్లయితే మన మన శరీరము మరి 2 విషయాలు కలిగినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. ఆత్మ, ప్రాణము. మరి ఒకవేళ మళ్ళీ ఆత్మ మన మనస్సు అయితే లేదా మన 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 ప్రాణము ఆత్మ అయితే మన ఆత్మ, హృదయము, ఆంతరిక పురుషుడు 3 విషయాలుగా మనము చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ. I can prove that you are a three-part being, spirit, soul, and body. Have you ever had a serious problem of some kind? I had a serious financial problem once. I lost my job and had 2 small children. It affected my physical body. I couldn't sleep. It affected my soul or mind. My mind was running every which direction. I thought if I didn't get a job, we will lose our house and we'll be out in the street. But in my heart or in my spirit, I knew that somehow or some way God would work it out for me, and he did. So we are a three-part being, spirit, soul, and body. ఇక్కడ 3 విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 విషయాలను నేను మీకు అర్థం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆత్మ, జీవము, శరీరము 3 విషయాలు ఉన్నాయి. నేను ఎట్లా ఈ విషయాలను నేను అధిగమించానంటే, ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నానంటే, ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతుంటాను. ఒకవేళ నాకు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేని సమయంలో నా ఉద్యోగం నేను కోల్పోయినప్పుడు, నాకు 2 చిన్నపిల్లలు కలిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, నా శరీరానికి అది ముందుగా సమస్యగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నాకు నిద్ర పట్టదు. తర్వాత ఏమవుతుందంటే నా ఆత్మకు అది తాకుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నా మనసు విధాలుగా ఆలోచన కలిగి ఉంటుంది. నేను ఎక్కడ వెళ్ళాలి, ఏ జాబ్ చేయాలి, మా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి, రేపు ఈ ఇల్లు మాకు ఉంటుందా ఉండదా, నేను స్ట్రీట్లో ఉంటానో ఏమో అన్న ఆ భయము నాకు ఏర్పడుతుంటుంది. అది నా ఆలోచన విధానంలో కలిగిన మార్పు. అదేవిధంగా నా యొక్క మనసు లేదా నా ఆత్మ నాకు చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ఆత్మ నేను కలిగి ఉన్నప్పుడు నేను అర్థం చేసుకునే విషయం ఏంటంటే, దేవుడు తప్పక సాయం చేస్తాడు, దేవుడు తప్పకుండా నన్ను అద్దరికి చేర్చే దేవుడు, నాకు విమోచన ఇస్తాడు అనే విషయాన్ని నేను గ్రహించగలను. చూసారా 3 ముఖ్య విషయాలు గమనించారా? అవి ఆత్మ, జీవము, శరీరము. In John 4:24 it says, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and truth. Notice it doesn't say that God is a great body. It doesn't say that God is a great mind or soul. It says that God is a spirit. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 24వ వచనం ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించవలెను. మీరు గమనించారా? దేవుడు శరీరం కాదు, దేవుడు ఒక మనసు కాదు, దేవుడు ఆత్మ అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించగలుగుతున్నాం. In Genesis 1:26 it says, and God said, let us make man in our image and after our likeness. Now it says us, that refers to the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Now if I'm made in the image and likeness of God, and God is a spirit, then what am I? A spirit. The real John is a spirit. I have a soul or a mind, and I have a physical body, but the real John is a spirit. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే, దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదుము అని అక్కడ రాయబడినది. మనము గ్రహించుకోవాల్సిన మాట ఇక్కడ ఏంటంటే, మరి ఒక ఆత్మ అంటే ఏంటంటే, అది జాన్, అది ఒక నిజమైన ఆత్మలాగా జాన్ ఉండాలి, లేకపోతే ఉంటాడు అనేది. నాకు ఒక మనసు ఉన్నది, లేదా ఆత్మ ఉన్నది, శరీరం ఉన్నది. కానీ ఈ మూడిట్లో కూడా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఆత్మ అతి ప్రాముఖ్యమైన అంశము.
In Genesis 2, verses 16 and 17, it says, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in that day you shall eat thereof, you shall surely die." మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలో ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును, అయితే మంచి చెడుల తెలివినిచ్చు వృక్షమును ఫలములను తినకూడదు. నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చుదువని నరునికి ఆజ్ఞాపించుము. శరీరము చచ్చిపోతుందా? లేదు. ఆత్మ చచ్చిపోతుందా అంటే లేదు. కానీ ఆత్మ దేవునికి వేరుగా చేయబడినది. అది శాశ్వత మరణంగా మనం గమనించగలుగుతాం. We know that Adam and Eve sinned. We know that Adam and Eve ate of the fruit that God told them not to. When they ate of the fruit, did their physical body die? No. Did their soul or mind die? No. When they ate of the fruit, their spirit died. Their spirit was separated from God the Spirit. That's what eternal death is. Our spirit is separated from God the Spirit. When you're born again, your spirit comes back into fellowship with God the Spirit. That's what happens when you're born again. Your spirit comes back into fellowship with God the Spirit. మరి మనము గమనించవలసిన అవసరత ఏంటి, ఇక్కడ అంశం ఏంటంటే, ఆదాము అవ్వ ఎప్పుడైతే పాపం చేశారో, మరి తినకూడని పండుని వాళ్ళు తిన్నారో, మరి వాళ్ళు చచ్చిపోయారంటే శరీరంలో చచ్చిపోయారేమో కానీ మరి ఆత్మలో వాళ్ళు చనిపోలేదు. మరి ఆత్మ ఇప్పుడు చనిపోదు, ఎందుకంటే ఆత్మ దేవుని సహవాసంతో మరి తిరిగి దేవునితో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఆత్మ మరి దేవునికి సమీపంగా ఉంటుంది, శరీరాన్ని అది వేరు చేస్తూ ఉంటుంది అనే మాత్రమే మనం గమనించగలుగుతాము. అది మరణము కానీ మరి ఆత్మకు మరణం అనేది లేదు. Didn't God give Adam and Eve a good deal? The Garden of Eden was paradise. Adam and Eve had everything they needed. They had a perfect environment or climate. They had fellowship with God. God was their friend. God only asked them not to do one thing, eat of that one tree. I don't know if there's anything special about that tree. మరి దేవుడు ఏదెను తోటలో ఆదాము అవ్వకు ఒక మంచి పనిని ఇవ్వలేదా? ఒక మంచి వాతావరణం కల్పించలేదా? వారికి అవసరం ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా ఆయన ఇవ్వలేదా? మంచి సహవాసము దేవునితో వాళ్ళు కలిగిలేరా? మరి దేవుడు వారికి మంచి స్నేహితుడుగా లేడా అంటే అవన్నీ కూడా ఉన్నవి. కానీ మరి దేవుడు ఆదామును ఒక్క మాట అడిగాడు, ఒక్క పనిని చేయవద్దు అని అన్నాడు. అదేంటంటే, నేను ఈ పండును తినకూడదు అని చెప్పినప్పుడు మరి ఆదాము దాన్ని తిని పాపంలో ప్రవేశించినట్టు మనము గమనించాం. What was the purpose of the tree? God gave man a choice to obey or not to obey. God did not make us robots. God gave us a choice. God gives each one of us a choice. We don't have to be saved. We don't have to put our faith in Jesus and what he did at the cross. It's our choice. It's the most important decision you'll ever have to make. It determines your eternal future. It determines whether you will go to heaven or hell. You don't have to go to hell. It's your choice. మరి ఈ పండు చెట్టు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ఆదాము అవ్వలకు దేవుడు ఇవ్వడంలో అంటే, మరి దేవుడు ఆదాముకు అవ్వకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు. అంటే దేవునికి విధేయతగా ఉండడానికి, దేవునికి విధేయత చూపడానికి. మరి దేవుడు ఆదాము అవ్వను మనల్ని కానీ ఒక రాబోట్స్గా, ఒక మిషన్స్గా చేయడానికి ఇష్టపడలేదు. ఎందుకంటే ఆయన మీరు తినకూడదు, మీరు వద్దండి ఆ చెట్టును ఆయన సృష్టింపకుండా ఉండలేదు. కానీ ఆ చెట్టును, ఆ పండును కూడా సృష్టించి మరి ఆదాము అవ్వలకు ఎట్లయితే అవకాశం ఇచ్చాడో, దేవుడు మనందరికి కూడా రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే మనకి ఆయన అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. మనము రక్షించబడవలసిన అవసరం లేదు. మరి యేసుని విశ్వసించవలసిన అవసరం లేదు. మరి ఆయనతో మనము ఆయన మన కొరకు సిలువలో చేసిన ఆ గొప్ప కార్యాన్ని మనం నమ్మవలసిన అవసరం లేదు. కానీ ఎందుకు మనము నమ్మాలి అంటే, అది మన నిత్య జీవాన్ని అది గుర్తిస్తుంది, అది శాసిస్తుంది. ఆ గమ్యానికి చేరుకొనవలసిన ఆ తీర్థనులు మనకి ప్రకటిస్తుంది. కాబట్టి అందుకే మనము దాన్ని నమ్మాలి. ఎందుకంటే మనం నరకంలో పడవేయబడతాము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. మరి చివరిగా కోసమేపు ఏంటంటే,
అది మనకున్న ఒక అవకాశం మాత్రమే. దేవుని నమ్మడమా, నమ్మకపోవడమా, దేవుని విశ్వసించడమా, విశ్వసించకపోవడమా, సిలువ మరణాన్ని మనం గుర్తించడమా, గుర్తించకపోవడమా, సిలువలో ఆయన మన కొరకు చేసిన ఆ గొప్ప సూచక్రియను కార్యాన్ని మనము నమ్మడమా లేదా అనేది మనం మనం మన మన పైననే అది ఆధారపడి ఉన్నది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. In Matthew chapter 4 and verse 4, it says, "But he, Jesus, answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Now, Jesus had fasted 40 days, and then the devil came to tempt Jesus. The devil said, "If you're the Son of God, turn these rocks into bread." And Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Now, Jesus had fasted for 40 days. If he did not feed his physical body, he would starve to death like all of us. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడినది. యేసు ప్రభువును మరి సాతాను శోధించబడినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట, మనుషుడు రొట్టె వలనే మాత్రమే జీవించలేడు, కానీ దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును. మరి అప్పుడు మరి 40 రోజుల తర్వాత ఆయన ఆహారం పుచ్చుకోలేదు. మరి ఆయన శరీరం ఎంతో అలసిపోయినట్టుగా, మరి ఆయన కృంగిపోయినట్టుగా మనం గమనిస్తాము. అయినప్పటికీ కూడా యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, మరి మనుష్యుడు రొట్టె వలన జీవించాడు కానీ ఆయన ఆత్మ వలన జీవిస్తాడు అనే మాట అక్కడ చెప్పాడు. అది మనం గమనించాలి. ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మ, దేవుని మాటలో ఆత్మ అనే ఆ పదార్థము నివసిస్తుంది కాబట్టి దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనం చలిస్తున్నాము, ఉనికి కలిగి ఉంటున్నాము, జీవిస్తున్నాము అనే విషయాన్ని మనము గుర్తించవలసిన అవసరం ఉన్నది. What man was Jesus speaking of that lives by the word, every word that comes out of the mouth of God? Your spirit lives on the word of God. You feed your physical body food. You feed your soul or mind information. It's like a computer. You put information in and you get information out. You feed your spirit the word of God. అయితే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, దేవుడు ఆత్మ, దేవుని మాటలో ఆత్మ నివసించును. ఉదాహరణకి మన శరీరానికి మనము ఆహారం ఇస్తూ ఉంటాము. మనము శరీరానికి ఎప్పుడైతే ఆకలి ఉంటామో మనము ఆహారం భోజిస్తుంటాము. కానీ మన ఆత్మ ఏ విధంగా మరి ఆహారాన్ని కోరుకుంటుంది, లేకపోతే ఆత్మ ఏ విధంగా జీవిస్తుంది అని మనం ఒకవేళ తలంచినప్పుడు, లేదా కంప్యూటర్ లాగా అది ఉంటుంది అనేది. అంటే కంప్యూటర్కి మనం ఎట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామో అది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ అదే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తిరిగి ఎట్లా ఇస్తుంటుందో, అదేవిధంగా మన ఆత్మకు కూడా మనము దేవుని మాట వినడం ద్వారా, దేవునికి విధేయులుగా ఉండడం ద్వారా ఆత్మలో మనం జీవించగలుగుతాము అనే విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. How many times do you feed your physical body every day? Most people say they eat at least 3 times a day with snacks in between. What if you fed your physical body only once a week? Your physical body would look like a skeleton and eventually you might die. మరి మనము శరీరానికి ఎన్నిసార్లు మనము ఆహారము తీసుకుంటాము ఒక దినానికంటే? కొంతమంది చెప్పారు 3 సార్లు భోజనం చేస్తాము. మరి మధ్యలో అల్పాహారం కూడా తీసుకుంటున్నాము. ఒకవేళ శరీరము వారానికి ఒకసారి మనం ఆహారం తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటది అంటే, అది అలసిపోయి మరి బలహీనంగా స్కెలిటన్గా మారిపోయి మరణించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే శరీరానికి ఆహారం ఎంత ప్రాముఖ్యమో మన ఆత్మీయ జీవితానికి కూడా వాక్యము అంతే ప్రాముఖ్యము అనే విషయాన్ని మనము గుర్తించాలి. Many Christians do not read their Bibles. They may go to church once a week where they hear the word of God, but they seldom read their Bible. What do you think your spirit looks like if you only feed it once a week? You must read your Bible every day to feed your spirit. చాలా మంది క్రైస్తవులు కూడా వారానికి ఒకసారి ఆదివారమే మాత్రమే చర్చెస్కి వెళ్తారు. మరి మిగిలిన 7 దినాలు 6 దినాలు ఏ విధంగా మరి వాళ్ళు జీవిస్తారు అని మనము గమనించినట్లయితే, మరి ఆ శరీరానికి ఆహారం ఎంతైతే ప్రాముఖ్యమో మరి ఆత్మీయ జీవితానికి వాక్యం అయితే ప్రాముఖ్యం. కాబట్టి ప్రతిదినం కూడా బైబిల్ చదివి వాక్యాన్ని ధ్యానించి వాక్యం పరిశీలన చేసి ఆ వాక్యం యొక్క వెలుగులో మనము ముందుకు నడవలసిన పరిస్థితిని మనం గమనించగలగాలి. ఎందుకంటే
శరీరానికి ఆహారం ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఆత్మకు దేవుని వాక్యము కూడా అంతే ప్రాముఖ్యము. In Romans 12:1 it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. It says, you present your body. Who's you? You is not the body, because you is presenting the body. You is your spirit. అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి. కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకోండి. దేవుని వాత్సల్యతను బట్టి మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుకొంచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. మీ శరీరాన్ని మరి సజీవ యాగముగా ఆయనకు సమర్పించుకోవాలని ఉన్నది. నీవు ఎవరు అన్నప్పుడు నీవు ఒక శరీరం మాత్రమే కాదు, కానీ మీ శరీరాన్ని మనం దేవునికి సమర్పించుకునే ఒక యాగముగా ఉండాలి అనేది అక్కడ మనం గుర్తించుకోవాలి. యు అంటే ఇక్కడ నీవు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు ఆత్మ అనే మాటను మనము గుర్తించుకోవాలి. In Romans 12:2 it says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. This verse is basically saying, you renew your mind or your soul. Who's you? You is not the mind or soul, because you is renewing the mind or soul. You is the spirit. అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చక్కటి మాట వ్రాయబడి ఉందండి. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనసు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరం పొందుడి. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ యు అంటే ఎవరంటే ఇది ఇది శరీరము కాదు లేదా ప్రాణము కాదు, కానీ అది మరి మనము నూతన పరచబడాలి, నూతన పరచుకోవాలి. అంటే మన ఆత్మను మనం నూతన పరచుకోవాలి. యు అనగానే నీవు అనగానే ఇక్కడ ఆత్మ అనేది మనము గ్రహించగలుగుతాము. If you feed your spirit will be strong, and your spirit will control your body and your soul or mind. If you do not feed your spirit, your body and soul or mind will control you. You want your spirit fed by the word of God to control your body and your soul. మీరు గమనించినట్లయితే మన ఆత్మను మనము మరి సరిగా చూసుకుంటే, లేదా ఆత్మకు కావలసిన ఆహారాన్ని మనం ఇస్తే మరి ఆత్మ బలపడి అది మన శరీరాన్ని మన మనసును కూడా అది కంట్రోల్ చేసే ఒక పరిస్థితికి వస్తుంటుంది. అదేవిధంగా మనం ఒకవేళ ఆత్మను సరిగా మనము సరి అయిన విధంగా మనము దాన్ని భోజనం పెట్టకపోతే, లేదా ఆత్మను సరిగా చూసుకునకపోతే, లేదా ఆత్మకు మనం విధేయులుగా ఉండకపోతే కనుక మన శరీరము మన మనసు ఆత్మను కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితికి వస్తుంటుంది. కాబట్టి మరి మనము ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడాలి అంటే తప్పకుండా మన శరీరాన్ని మన మనసును ఆత్మ యొక్క కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. I want to go back to Hebrews chapter 4 and verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4:12లో ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి. ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచుల గల ఎటువంటి కటకం కంటేను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది. How do we know if a thought we have is something we just made up or it's from God? God speaks to us in our spirit. We have thoughts in our mind or our soul. Our spirit and our soul are interconnected. This verse tells us that the word of God divides between soul and spirit. The word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. For our thoughts to be of God, they must line up with the word of God. If the thoughts do not line up with the word of God, they're simply our thoughts. మన ఆలోచనలను దేవుడు ఎట్లా మరి ఆయన సృష్టించాడు, లేకపోతే దేవుడు ఎట్లా మనల్ని సృజించాడు అని మనము గమనించినట్లయితే
మరి దేవుడు మన ఆత్మతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. అందుకే ఆయన మన ఆత్మను సృష్టించాడు. మనకు ఆలోచనలు ఉంటున్నాయి. మనకు మనసు ఉంది. కానీ మరి ఈ మనస్సు, ఈ ఆత్మ 2 కూడా మరి ఒకదానికొకటి ముడివేసుకున్నట్లుగా మనం గమనించాము. ఈ వాక్యం చెప్పేదేంటంటే, మరి దేవుని వాక్యము ఎంతగా మరి అది దూసుకు వెళ్తుందంటే, మన ప్రాణమును, మన ఆత్మను, మన యొక్క శరీరంలోని ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని, ఆలోచనలన్నీ గూడా మరి అది శోధించుచున్నది అని వాక్యంలో రాయబడినట్టుగా, ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా శోధించబడడానికి మనం ఇష్టపడతామో, అప్పుడు దేవుని మాట అంటే దేవుని వాక్యము, మన ఆత్మ, శరీరం అన్నీ కూడా మరి ఒకటే లైన్‌లోనికి దేవుని యొక్క కంట్రోల్‌లోనికి రావడానికి వీలున్నది. Now I want to go back to the story of Nicodemus in John chapter 3. And then in verse 5, it says, we must be born of water and of the Spirit. Born of the water refers to our physical birth. Born of the Spirit refers to being born again, born of the Spirit. In verse 7, Jesus told Nicodemus, you must be born again. యేసు ప్రభువారు నికోదేముతో సరిగా ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించినట్లుగా మనం గమనించగలుగుతాము. అదే మాట యోహాను సువార్త 3:1-7 గల భాగాన్ని మనం చదివాము. 5వ వచనంలో యేసు ప్రభువారు చెప్పిన మాట, ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడు. అంటే మీరు గమనించినట్లయితే మరి నీటి మూలముగా జన్మించడం అంటే మన శరీర రీతిగా మనం జన్మించడము. ఆత్మ మూలముగా జన్మించడం అంటే తిరిగి జన్మించడము. గమనించారా? నీటి మూలముగా మనము బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు శారీరరీతిగా మనం జన్మించిన వాళ్ళం అవుతాం. అదేవిధంగా ఆత్మలో జన్మించబడడం ఏంటి అంటే మరి దేవుని ఆత్మని కలిగి ఉండడము అనేది. అప్పుడు మరి 7వ వచనంలో అందుకనే యేసు ప్రభువారు నికోదేముతో సూటిగా ఆయన స్పందించినట్టుగా మనం గమనించగలుగుతాం. నీవు కొత్తగా జన్మించాలి, యు మస్ట్ బి బోర్న్ అగైన్ అని ఆయన తిరిగి చెప్పినట్టుగా మనం గమనిస్తాం ఇక్కడ. Now we get back to the original questions. Why couldn't Nicodemus understand what Jesus was saying when he talked about being born again? Why can't people understand what we're saying when we talk to them about being born again? మళ్ళీ మన మొదటి ప్రశ్నకు వద్దాం. ఎందుకు నికోదేము గారు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటను అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు? ఎందుకు మనం కూడా ఇతరులను యేసు ప్రభుని పరిచయం చేసినప్పుడు వారు తిరిగి జన్మించాలి అంటే వారు కూడా ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అనే ప్రశ్నను మళ్ళా మనం ఒకసారి వేసుకుంటే గనుక, there are 3 ways people try to reach out to God. Some people try to reach out to God through their physical senses. Our physical senses are what we see, hear, taste, smell, or touch. My physical body is always hungry. If I gave into the physical sense of hunger every time, I'd weigh 200 kilograms. Do I want to base my eternal future on my senses? No. God is a spirit, and we must reach out to God with our spirit. 3 విషయాలు మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ విషయాలను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దేవుని కొంతమంది ఎందుకు వాళ్ళు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఎందుకు ఏ విధంగా సువార్త చెప్పాలి అని మనం గమనించినప్పుడు కొంతమంది చెప్పే మాట ఏంటంటే, మనం చూస్తాము, మనం వింటాము, మనము రుచి కలిగి ఉంటున్నాము, మనం వాసన కలిగి ఉంటాము, మనము ఇతరులని టచ్ చేసే ఒక ఫీలింగ్ మనకు ఉంటది. ఆ విషయాల్లో మనం ఎక్కువగా ఆసక్తి కలిగి ఉంటాము. అదేవిధంగా మనం ఎక్కువగా భోంచేసినప్పుడు మనం వెయిట్ ఎక్కువ పెరిగి మరి 1000 LBs లేకపోతే ఒక 100 కిలోలు 90 కిలోలుగా బరువు కలిగి ఉంటాము. కానీ నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే ఇది మన ఫిజికల్ సెన్సెస్ మాత్రమే చెప్పగలుగుతుంది. లేకపోతే మన శరీర ఆకృతిని లేకపోతే శరీరానికి ఉన్న ఆట్రిబ్యూట్స్నే అవి కలిగి ఉంటాయి. కానీ దేవుని మనం గమనించినప్పుడు మరి దేవుడు ఆత్మ, మరి ఆయన శాశ్వత భవిష్యత్తు మనకు అనుగ్రహించే దేవుడు. మరి దేవుడు ఆత్మ కనుక మనము ఆత్మలో ఆయనను ఆరాధించాలి, లేదా మనం ఆత్మల ద్వారానే ఆయనను కలుసుకోవాలి అనే విషయాలను మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే శరీరీతిగా మనం కలుసుకోవాలంటే వాసన ద్వారా, లేకపోతే టచ్ చేయడం ద్వారా, లేకపోతే వారికి మాట చెప్పడం ద్వారా, వినికిడి శక్తి కలిగి ఉండడం ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. కానీ ఆత్మ మూలంగా లేకపోతే ఆత్మను మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆత్మ చెప్పే విషయాలను మనం వింటాము.
Some people try to reach out to God intellectually with their mind or soul. This is how Nicodemus tried to reach out to God intellectually with his mind. He thought he had God figured out. But Jesus said, Nicodemus, you must be born again. We cannot figure out everything about God. It's impossible. For instance, where did God come from? Do I want to base my eternal future on my intellect? No. God is a spirit, and we must reach out to God with our spirits, with our heart. మరి మీరు గమనించగలిగినట్లయితే ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఇక్కడ ఉన్నది. కొంతమంది దేవుణ్ణి ఎట్లా దర్శించాలి అనుకుంటారంటే జ్ఞానం కలిగి, లేకపోతే మేధో సంబంధమైన అనేక పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా వారికి ఉన్న శక్తి యుక్తి లేకపోతే వారికి ఉన్న జ్ఞానము మరి దేవుని కలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే అది కానే కాదు. ఎందుకంటే నికోదేము విషయంలో ఇదే జరిగింది. ఆయన ఎంతో మరి చదువు కలిగిన వాడు, మరి ఎంతో మోరల్ గా ఉన్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా మరి దేవుని మనసు ఆయనకు అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే మరి దేవుడు చెప్పే తిరిగి జన్మించాలి అంటే ఆయనకు అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు. ఎందుకంటే మనకున్న శక్తి ద్వారా, మనకున్న యుక్తి ద్వారా, మనకున్న జ్ఞానం ద్వారా దేవుని మనము కలుసుకోలేము. కానీ మరి దేవుడు ఆత్మ అని మనం గ్రహించగలిగితే, దేవుడు ఆ మాట మనం వినగలిగితే, దేవునికి మనం విధేయత కలిగి ఉంటే మనం తప్పకుండా దేవునితో సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటాము ఆత్మలో అనే విషయాన్ని మరి ఇక్కడ గ్రహించగలుగుతాము. Because God is a spirit, we must reach out to God with our spirit, with our heart, with our innermost being. Being born again is when my spirit comes back into fellowship with God the Spirit. To be born again, I must reach out to God with my spirit. ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మ. మనము ఆయనను గ్రహించగలగాలంటే ఆత్మ ద్వారా, ఆత్మలో గ్రహించగలగాలి. ఆయన మాటకు విధేయత చూపడం ద్వారా ఆయనను సంగ్రహించాలి. దేవుడు మరి మన లోన ఉండే ఒక ఆంతర్య పురుషునిగా మనం గ్రహించగలగాలి. మన హృదయంలో ఆయన జీవించాలంటే మనం ఆయనను అంగీకరించాలి. ఎందుకంటే మరి తిరిగి జన్మించడం అనేది అది ఆత్మ ద్వారా సంభవించే ఒక గొప్ప సంఘటనగా, మరి ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండడానికి, ఆత్మలో మనం జీవించడానికి తిరిగి జన్మించవలసిన అవసరత ఉన్నది అనేది మనం గ్రహించాలి. If you'd like to be born again, pray this prayer with me. Reach out with your heart. మరి నీవు తిరిగి జన్మించాలంటే నేను చెప్పే మాట నేను చెప్పిన తర్వాత ఈ ప్రార్థన మీరు కూడా చేయండి. Father, I come to you in the name of Jesus. ప్రభువా, నేను మీ యొద్దకు యేసు నామములో మీ యొద్దకు వస్తున్నాను. Jesus, I ask you to forgive my sins and give me a new heart. ప్రభువా, నా పాపం క్షమించండి, నాకు నూతన హృదయం ఇవ్వండి అని ప్రార్థిస్తున్నాను. I put my faith and trust in you, Jesus, and what you did at the cross. నా విశ్వాసాన్ని కేవలం మీ మీదే ఉంచుతున్నాను. సిలువలో మీరు నా పట్ల చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని తలస్తూ ఒప్పుకుంటున్నాను. Thank you for shedding your blood for me. నా కొరకు మీరు సిలువలో కాల్చిన రక్తం బట్టి మీకు వందనాలు. I ask you for the gift of eternal life and receive this gift from you. అయ్యా, నాకు నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించండి, అది నేను పొందుకొని ఉంటున్నాను. I now turn away from my sin and desire to live for you. నేను నా పాప జీవితాన్ని దూరపరిచి మీ కొరకు మీ మార్గంలో నడవడానికి ఇష్టపడుతుంటున్నాను. I ask you to be my Lord and Savior. నా ప్రభువుగా, నా రక్షకునిగా మీరు ఉండండి. Jesus, please strengthen me and keep me from sin. అయ్యా, నన్ను బలపరచండి, మరి నా పాపం నుండి నన్ను విడిపించండి. Amen. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen.